السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم خبر السوق 70. وخبرنا اليوم سخونه، جبت لكم اول قضيه في القناه ديالي، كنتمناها تعجبكم. جبتها لكم من غينيا الاستوائيه. غادي تقولي لي غينيا الاستوائيه، نقول لك حنا افارقه وخير، ومعرفه الشيء خير من جهلها، خصوصا انه هذه القضيه دايره واحد الضجه كبيره، ما تسمعتش بزاف في يوتيوب. علاش؟ لان غينيا الاستوائيه سدات عليها، حيدات انترنت من البلاد وسدات عليها، ولكن كانوا شويه ديال التسريبات في تيليجرام. انا عارفه بان قضيه ولد الشنويه طلعت لكم شويه في الراس كما طلعت لي انا، لان التفاهه طلعت لنا في الراس. الفرق بين ولد الشنويه وهاد خينا هذا اللي سميتو بلطازار نغونغا، انه ولد الشنويه ابن بيئته، يعني واحد الانسان اللي ما قاريش ما واعيش، يعني كبر في واحد البيئه اللي هي اصلا فاسده للاسف. احنا يعني الشعب اللي طلعوا، وللاسف حنا عندنا واحد المسؤوليه كبيره في هذا المشكل هذا، لان ولادنا كيكبروا مع هاد الفينومينات هادو اللي ما يجيبوا حتى شي حاجه فائده من غير الشهى والفضايح. يعني هاد الناس هادو المفروض انهم يتبنوا من المجتمع المغربي، لانه هادو دخلاء على المجتمع المغربي. ندوزو لقضيتنا، لانه بطلنا اليوم سميتو بلطازار نغونغا، هو يعني واحد سياسي بارز خدام في وزارة الاقتصاد في غينيا الاستوائية. عنده واحد البوست اللي هو حساس بزاف، يعني البوست ديالو هو اللي كيجي مثلا عنده كيقول لك المال من اين لك هذا، بالمعنى حاميها حراميها. باه هو بلطازار نغونغا إدجو، هو المسؤول المدير العام المسؤول للنقد المالي الافريقي، هو اللي كيدير الشتاء والشمس، يعني هو اللي كيعطي للدول الافريقيه الفلوس، ولا يقول لهم قطع عليهم الروبيني ويقطع عليهم الماء والضو ويقول لهم ما كاينش. اكثر من هذا، باه كيكون ولد اختو ديال رئيس جمهوريه غينيا الاستوائيه الحالي، اللي هو حاكم اكثر من 40 سنه، هو حاكم في غينيا الاستوائيه. يعني الولد ولد عائله كبيره ونافذه. هاد القضيه هذه راه دايره واحد الضجه كبيره في العالم، لانها جمع بين السياسه، الفساد الاخلاقي، الفساد المالي. وملي كيكون هاد المجموعه ديال المواصفات مجموعه في شي قضيه، يعني كدير بوم. هاد خينا اشنو قاليه؟ يعني كان ما به ما عليه، جالس في دارو، جاو عنده الشرطه ديال المراقبه، جاو قالوا له عندنا امر التفتيش. قال لهم ما عرفتوا شكون انا، قالوا له الامر جاي من فوق. مني جاو دخلوا خداو له يعني اللابتوب ديالو، خداو له البيسي ديالو ودوهم على اساس انهم يخرجوا براهين. هما اصلا قبل ما يجوا عنده كانوا عارفين بانه مختلس 1123 مليون دولار، خرجهم خارج البلاد. بالمعنى بالنسبه لنا حنايا غادي نقولوا واحد 1200 مليار ديال الدرهم. مهم مني جاو كيقلبوا في البيسي ديالو، لقاو 400 فيديو لا اخلاقي، يعني في كل الاماكن. هاد السيد كيدير ميكروفونات، كيدير كاميرات في البيرو ديالو، فين ما كيمشي كيدير وكيصور. لقاو 400 فيديو ديال بنات ديال وزراء، عيالات وزراء، حتى مرات عمو، مرات ولد عمو، مرات مدير الامن بحال قلنا السي الحموشي. مهم هاد الضجه هادي واحد القضيه اللي هي كبيره. غينيا الاستوائيه كتقول لك حنا هاد السيد ما يتبعش بهذا الفساد الاخلاقي، لانه هاد الشيء كان بالتراضي. ولكن فين كاينه القضيه انه هاد السيد كان مريض مرض خطير، وتعمد انه يلصق في هاد العيالات هاد المرض باش هما بدورهم يلصقوه في رجالاتهم. مهم اكثر من هذا، هذيك 400 فيديو كان كيخرجها لانه كان عنده في ميريكان واحد السيت انترنت اباحي، وكيبيع فيها هادوك الفيديوهات، وكيربح منهم بزاف ديال الفلوس. غنشوفوا في الفيديو ديالنا ديال اليوم مقاطع يعني ما زويناش، وغادي نشوفوا لان وحده من الرجال المسؤولين انتحرت، الاخرى اللي هي مرات ولد عمو فضحها
وصورها ورمى الفيديو في انترنت. غادي نتبعوا هادشي كاملين. يلا على بركة الله. من ضمن الضحايا في هذه القضية وزير الهيدروكربورات أنطونيو أوبورو اللي مجوج ببنت الرئيس الحالي لغانا الاستوائية حتى هي في الفيديوهات. القضية عندها واحد الصدى كبير لان كل وزير كيجي يشوف فيديو كيلقى فيه مراته، يعني ما عارفين شنو يديروا. هو هاد الوزير ديال الهيدروكربورات طلب الطلاق من مراته من بعد ما شاف الفيديوهات ديالها. بالنسبه للوزراء اخرين كل واحد كيحاول يتستر، ولكن القضيه واخده واحد ضجه كبيره والحكومه مقلوبه. Vous voyez sur cet écran, il s'appelle Balthazar Ebangengonga. C'est le fils du président de la CEMAC en Guinée équatoriale. Il a été attrapé pour complicité de vol, pour complicité de fraude, un genre. Vous connaissez un peu les problèmes des grands types là. Il paraît qu'il y a des milliards de francs CFA qui ont disparu. Donc on l'a attrapé pour ça, à la base. Quand on l'attrape, on confisque son ordinateur et son téléphone, ou bien ses ordinateurs et ses téléphones. Quand on confisque ça, on veut fouiller pour avoir plus d'informations concernant l'argent qui a disparu. Étant donné que son papa, c'est le président de la CEMAC, donc on veut avoir plus de preuves. Au moment où on fouille les ordinateurs et les téléphones, les agents de sécurité sont surpris. Tout le monde commence à pleurer. Tout le monde commence à pleurer. Un par un demande pourquoi l'autre pleure. Un par un demande pourquoi l'autre pleure. Mais à chaque fois que quelqu'un tombe sur l'ordinateur, il pleure. Mais pourquoi vous pleurez? Minagisez. Quand on vient regarder, l'ordinateur de Balthazar Ebangengonga avait plus de 400 vidéos. Les 400 vidéos en question, qui est dedans? C'est les femmes de tous les agents de sécurité qui étaient là. Aïe, tu pars attraper une personne parce que tu suspectes qu'il est voleur. Sauf que dans son ordinateur, tu trouves ta femme en train de... en train de faire les bibonnes avec le voleur. On peut faire ça. On peut faire ça. Au fur et à mesure qu'on fouille, on constate que Balthazar Ebangengonga ne s'est pas arrêté seulement aux femmes des agents de sécurité. Il est monté plus haut. Il est allé jusqu'à la présidence là-bas. La fille du président est passée à l'abattoir. Les femmes des gouverneurs sont passées à l'abattoir. Les femmes de ses frères, de ses amis, tout le monde est passé à l'abattoir. Donc il filmait à chaque fois qu'il faisait les bibonnes. Il paraît que Balthazar là, élève un python en bas là-bas. Parce que ce que les gens là ont vu dans les vidéos, eux-mêmes là, ils ont commencé à avoir honte. Il paraît que le python de Balthazar arrive jusqu'au genou. Bien long, bien gros, bien veineux. Donc c'est ce qui fait que les femmes là, une fois qu'elles goûtaient, elles revenaient. Le problème ce n'est pas ça. Le problème c'est que pendant que Balthazar faisait les bibonnes aux femmes là, il ne mettait pas les caoutchoucs. Parmi elles, il y en a qui sont mariées, en tout cas la majorité, c'est des femmes mariées. Et la majorité de ces femmes-là, elles venaient faire les bibonnes étant enceintes. Si toi tu es enceinte et puis tu viens faire les bibonnes avec quelqu'un, qu'est-ce qui nous prouve que l'enfant qui est dans ton ventre est l'enfant de ton mari? Qu'est-ce qui nous prouve ça? Donc, que tous les hommes de la Guinée équatoriale qui ont attrapé leurs femmes en train de faire les bibonnes avec Balthazar, là, allez faire les tests de paternité. Parce qu'il y a des chances que tous vos enfants soient les enfants de Balthazar Ebangengonga. Il paraît que 2 ans plus tôt, en tout cas plusieurs années plus tôt, il y a au moins 200 femmes qui ont porté plainte. Parce qu'elles avaient attrapé des maladies transmissibles, un genre. Elles avaient porté plainte. Mais la plainte en question
avait été endormi. Vous connaissez un peu. Quand tu as affaire à un grand type, vous voyez, non? À côté de ça, quand ce n'est pas l'heure de payer, là, peu importe ce que tu vas faire, hein, tu ne payes pas. Mais quand on t'attrape, c'est une fois, comme là, en ce moment, plus de 400 vidéos de Balthazar, alias Pinedi, de la Guinée équatoriale, en train de faire les bibones aux femmes des gens. On peut faire les bibones. Il y a plusieurs femmes influentes, dont des épouses de hauts responsables et de ministres, ce qui a rendu l'affaire encore plus explosive et dérangeante pour les autorités. L'affaire a pris une tournure encore plus particulière parce que Balthazar fait partie d'une famille influente. Son père, Balthazar Ngonga Edjoo, dirige la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, et il est aussi le neveu du président de la Guinée équatoriale. Cet élément rend l'affaire particulièrement délicate pour les dirigeants du pays, car elle implique indirectement la famille présidentielle elle-même. Et les répercussions ne se sont pas fait attendre. Pour limiter la propagation de ces vidéos sur Internet, les autorités ont pris des mesures drastiques. Le flux Internet dans le pays a été réduit, rendant les téléchargements d'images et de vidéos extrêmement lents, une stratégie visant à limiter les partages et à contrôler les fuites. Et ce n'est pas tout. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang, a annoncé que tous les fonctionnaires ayant eu des relations sexuelles dans des bureaux ministériels seront immédiatement suspendus. De plus, il a ordonné l'installation de caméras de surveillance dans tous les bureaux gouvernementaux, espérant ainsi dissuader de futurs comportements similaires. Je vais vous signaler une chose. Chez nous, en Guinée équatoriale, l'adultère, tant que la femme constate, tant que la femme est d'accord, c'est pas condamnable. Et d'abord, l'affaire de détournement de fonds, ils n'ont trouvé aucune preuve. Actuellement, je suis en garde à vue juste parce que on veut faire des examens pour voir si je n'ai pas une maladie contagieuse. Voilà, et donc, moi, j'attends parce que moi, j'ai confiance en moi. Au contraire, parmi les femmes, si il y a une qui me contamine, je vais poser plainte contre elle et je serai libre. Voilà, je serai libre juste parce qu'ils ont sali mon nom et autres. Voilà, sinon, c'est pas un crime ce qu'ils disent. Voilà, je vais pourrir en prison. L'adultère n'est pas condamné, sinon. Voilà, c'est ce que vous devrez savoir. Et ces garçons qui viennent pour insulter autres, vous donnez des conseils, mais quand vous insultez, je suis navré, mais l'exemple prend en compte les insultes et puis il ne prend pas en compte les conseils que vous donnez. C'est de ça qu'il s'agit. Et sachez que les vidéos, ils sont clairs. Il n'y a aucune femme qui a été forcée. Je donne raison à Je t'aime parce qu'il n'y a aucune femme qui a été forcée et il n'y aura pas de plainte venant de ces femmes-là parce que les pièces à conviction, ils sont. Il y a des vidéos qui sont claires, c'est elles-mêmes, elles savent qu'elles sont filmées. Elles se laissent, voilà, aller, je sais pas pour quel but, c'est pas jamour, c'est pas médicament. Voilà, c'est le truc qui est là. Et donc, ces personnes qui parlent sans savoir, voilà. Aujourd'hui, ce que je déplore, je suis désolé, j'ai une femme, j'ai 6 enfants. Ma femme m'a jamais attrapé dans les tromperies et donc c'est à partir d'avant-hier que j'ai commencé à être infidèle. Ma femme a su que je l'ai trompée. Je suis désolé pour elle, je suis désolé pour tout ça parce que j'avais pas l'intention que ça sorte. Voilà, et c'est pas de ma volonté, c'est pas moi, j'ai oublié, voilà, c'est juste une colère. Je sais pas, parce que actuellement, même si on me relâche pour quelque temps, je serai obligé de quitter le pays parce que les personnalités dont je suis sorti avec les femmes, ma vie est en danger. Voilà, c'est tout ce que je pouvais un peu expliquer, voilà, les trucs, voilà. S'il te plaît, ne coupe pas mon client, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse mon client s'exprimer. Donc, les garçons, je vous demande que on n'a forcé aucune femme. Je n'ai forcé aucune femme. Ils ne sont pas mineurs. Voilà. Donc, ce qui amène vos femmes à vous tromper, c'est ce que maman a expliqué. Donc, vous devrez attraper très bien vos femmes. Voilà, prenez soin d'elles parce que apparemment vous mariez des femmes, vous les laissez à la maison, elles deviennent la télé, elles deviennent comme des bonnes. Et puis vous vous contentez seulement de courir derrière les femmes au dehors. Voici ce que ça provoque. Donc je pense que vous devrez prêter attention. Ça, c'est des petits détails qui comptent. Je n'ai pas de médicaments, mais c'est juste montrer à tel point que vous négligez vos femmes à la maison. Donc je mute le micro et j'attends les questions. Merci.
خوتي المقطع المتجرم هو كيقول بانه فعلا هو مريض وكياخذ الدواء، ولكن كيقول بان ما عنده حتى شي مرض معدي، واي مرض لقاوه فيه معدي سببه هما دوك العيات مع من كان كيطلع، وبان غادي يدعيهم. شوفوا بالنسبه للفيديوهات هما راه تحفظوا عليهم وما خرجوهمش هذوك 400 فيديوهات، ولكن مصادر كتقول بانه مراته انتقاما منه هي اللي عرضتهم. غنحط لكم واحد المقاطع ديال الناس دي انفلونسور مغنيين، ماشي بزاف، كلهم مشاو معاه الا يمكن جوج اولا ثلاثه اللي كانوا حطوا بلانات، يعني دعاو بانه يعني تابعهم وكي بحال كيتحرش بهم، وواحد اخرين دعاو بانه مرضو جاهم مرض يعني معدي، ولكن هذوك البلانات كلهم اللي تحطوا كلهم حيدوهم ومسحوهم ونوهم. وهنا كنشوفوا بانه في المحكمه هذه المقطع ديال السيده اللي انتحرت من بعد ما طلعوا الفيديوهات ديالها، ما رضاتش وانتحرت. الفيديو هذا الراجل اللي حنات وفضح مراته انا ترجمته لكم. Et tu lui dis qu'il te prend l'oreille. Ce que tu m'as jamais dit à moi. Hein, Fata? Je te fais quoi? Tu veux m'expliquer quoi? Oui, explique-moi. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme s'il utilise le remède. Il utilise le remède. Quand je pense que samedi le 9, on sera à Yaoundé devant M. Nana Emmanuel pour son intronisation. Le chef supérieur Kouenkam sera là. Les Antoine de mal communication, tu vas les dire quoi? Tu vas les dire quoi, Kamba? Lève-toi doucement du sort. Ne faisons pas de bruit. Comment? Sors. On va se séparer doucement. Je ne vis pas avec le taxi brousse ou le taxi course. Tu es Yango. Sors. Réseaux sociaux et de l'influence est en ébullition depuis qu'un scandale sexuel impliquant l'homme d'affaires équato-guinéen Balthazar a éclaté. Selon les dernières informations, il aurait eu des relations sexuelles avec plusieurs influenceuses africaines, faisant ainsi des victimes sur sa route. 1. Viviane Ndiof. La chanteuse sénégalaise a été la première à briser le silence en dénonçant publiquement les agissements de Balthazar. Elle a raconté le calvaire qu'elle a vécu lors de sa collaboration avec cet homme. 2. Nana Lafleur. Le célèbre chanteur congolais a également été impliqué dans cette affaire. Selon les médias, il aurait eu une liaison avec Balthazar, ce qui a choqué ses fans. 3. Steffi Okono. La célèbre artiste camerounaise a également été mentionnée dans ce scandale. Certaines sources affirment qu'elle aurait été la maîtresse de Balthazar. 4. Nadia Soleil, la chanteuse nigériane, connue pour ses hits planétaires, a également été citée dans cette affaire. Certains médias affirment qu'elle aurait eu une liaison avec Balthazar lors d'un voyage en Guinée équatoriale. 5. Stella Mariam, l'actrice et chanteuse nigériane a toujours été très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est donc avec stupeur que ses fans ont appris qu'elle avait été en relation avec Balthazar. 6. Imali Mashoga, originaire du Zimbabwe, cette influenceuse a su conquérir le cœur de ses milliers d'abonnés grâce à ses conseils beauté. Malheureusement, elle a également été victime des avances de Balthazar. 7. Zinel Lydiazu, cette actrice ghanéenne a été la première à briser le silence et a accusé publiquement Balthazar de l'avoir harcelée sexuellement lors d'un tournage. 8. Linda Ikeji, célèbre blogueuse nigériane, elle a également été mêlée à cette affaire en raison de sa proximité avec Balthazar. Les médias ont même affirmé qu'elle était en couple avec lui. 9. Queen Cha, cette rappeuse rwandaise a également été citée dans cette affaire. Selon certaines sources, elle aurait été sous l'emprise de Balthazar et aurait subi des abus sexuels. 10. Nana Ama MC Brown, enfin, la célèbre actrice et présentatrice ghanéenne a également été mêlée à ce scandale. Les médias affirment qu'elle aurait été la maîtresse de Balthazar. Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres noms pourraient encore être révélés dans les prochains jours. خوتي الفيديو ديالنا ديال اليوم هو وسلا، كنتمنى يكون عجبكم. الا كان كيعجبكم هذا النوع ديال المحتويات قولوا لنا، خبر سوقنا راه كثيره وكاين ما يتقال وكاين ما يدار. ما تنساوناش من الدعم ديالكم ومن الاشتراك وخصوصا البارطاج، وفي امان الله وحفظه الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.